बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और फार्म पर आया हूँ। ये फार्म है 1 कनाल और 5 मरले में, और ये बुजुर्ग हैं, तकरीबन 70 साल की उम्र है इनकी, और इनसे बातें करते हैं और आपको इनका पूरा तजर्बा बताते हैं कि इनका तजर्बा कैसा रहा। दोस्तों इन्होंने, मैं आपको थोड़ा बहुत पहले बता देता हूँ क्योंकि फिर पंजाबी में इन्होंने बातें करनी है। इन्होंने 500 मछली अक्टूबर 2024 में 3 से 4 इंच का दाना डाला था, और इनसे पूछते हैं कि जनवरी में इन्होंने कोई सेल की, उसका क्या वजन था। बाकी इन्होंने सेल नहीं की, बाकी अभी फार्म में ही है। तकरीबन 350 मछली, 450 मछली फार्म में ही है। उसका अब क्या वजन हो गया है और ये इसको क्या खिलाते रहे हैं, कितना चारा डालते रहे हैं, सब कुछ इनसे पूछेंगे तफसील के साथ। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किस्म का फार्म आपसे शेयर करूं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये इतनी जगह पे ये काम नहीं हो सकता, या फिर कुछ सवालात ज़हन में आते हैं, वो भी हक बजानब होते हैं। तो देखें, एक बंदा झूठ बोल सकता है, एक बंदा गलत बयानी कर सकता है। आप देख लें, मैंने तकरीबन ये 5वें 6वें बंदे की वीडियो लगाई है, सब तो नहीं कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर देखते हैं क्या रिजल्ट बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जरा ऊंचा बोलो। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी पहले अपना तारुफ कराओ। हाँ मेरा नाम जी फौजी शाह मोहम्मद। अच्छा, 463। सही हो गया। अच्छा, जो फार्म बनाए आज कितनी जगह बेचे? एक कनाल को 5-6 मरले में। अच्छा, 1 कनाल 5-6 मरले पानी खलोते है। पानी खलोते। अच्छा, तो एदी गहराई कितनी? गहराई 13 फुट। 13 फुट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਈ ਸਾਜੇ? मच्छी 522। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ? 10वें महीने के शुरू ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। महीने के शुरू ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ? शायद 2 इंच तो 2.5 इंच। 2 ਇੰਚ ਤੋਂ 2.5 ਇੰਚ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੀ? थाला और ग्रास। ਥਾਲਾ ਗਰਾਸ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? थाला भी 250, ग्रास भी 250। यानी अद्धी अद्धी सी। सही हो गया। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ? पहले तो 15 को 1.5 पान और बाद दिहाड़ी मैंने 2-3 पाना सुबह भी शामी भी दोपहर में 3 टाइम पट्टे पाते रहे। अच्छा, एक बड़ा ना अहम जिहा सवाल है, बड़े जे बंदे पूछते ने हो, और हर वीडियो च तकरीबन मैं भुल जाना वा। ये जिहड़ी छाला वे ये गंद खांदी है या खुराक खांदी है? खुराक भी खांदी है और मिट्टी के विचों मतलब कि जाला जौरा पर बनता पानी के विच उसनूं भी खांदी। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? थैले वास्ते असां इहनूं मकई के दाने, बाजरा, रोटियां, कुछ रोटियां पाते रहे। अच्छा, ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕਰੋ। तकरीबन 2 महीनों के कम से कम 40-50 हज़ार का इन्होंने माल खवा दिता ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। पट्ठियां तो हट। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀਏ ਨਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਵਾਇਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ जिस टाइम पकड़ी गए? 12वें पहले महीने कड्डी है। पहले महीने पहले कड्डी यानी 3 महीने बाद। हाँ, ग्रास का वजन सी, ग्रास कड्डी है, थैला नहीं कड्डी। ठीक हो गया। थैले का वजन थोड़ा सी, ग्रास कड्डी। ग्रास 1.5 किलो, 2 किलो और 2.5 किलो तक ग्रास गई। यानी थैले ने 40-50 हज़ार खा के भी तो दगल वजन नहीं जीता वो, मतलब 3 पा किलो 3 पा किलो भी रही। सही है। ते ग्रास का की वजन निकला? ग्रास का वजन तो अंदर 1.5 किलो तो लग के 2.5-3 किलो तक। 2.5-3 किलो तक। अच्छा, हुण एक और सवाल है कि उदों तुसा सारी मच्छी वेच छड़ी सी या नहीं सी वेची? नहीं, सारी नहीं वेची। किन्नी क वेची सी? वेची उन्हें 100-150 दाना बेचा है। किन्ने मन वजन बनया सी ओदा? वजन सीधा तकरीबन 8-9 मन वजन है।
100-150 ਦਾਣੇ ਦਾ 8-9 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੱਛੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 400 ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ 300, 250, 350 ਹੈ। 350 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 8 ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਛਿਟਿਆ ਪੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਸਾਈਜ਼ ਪੂੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 1000 ਸੀ, 1500 ਸੀ, ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਗਿਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਚੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ? ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵੇਚਣ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਚੇ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਨਾ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚੇ। ਪਰਚੂਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕਾ ਦਾਣਾ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣਾ? ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲਾ ਗਰਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 800,000 ਮੱਛੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਿਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13 ਫੁੱਟ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ। 13 ਫੁੱਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ? ਮੱਛੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 40% ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਨੇ, 60% ਮੱਛੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਮੱਛੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਛਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੇ ਨੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਤਕਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੱਘ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਮੱਘ ਨੇ। ਦਰਿਆਈ ਮੱਘ। ਇਹ ਆਪੀ ਕਢਾਇਆ ਸਾ ਜੇ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਬੱਚੇ ਘਰ ਕਢਾਏ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਲਿਆ? ਵੱਡੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਵੀ ਆਨ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਫੇਰਨਾ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹਣਾ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਹਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਓਕੇ।